Namaste everyone. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. My name is Arun Kumar B. I am studying in class 5 Mandya Gowda Foundation, Budanasoru, Mandya district. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅರ್ಪಿತಾ ಡಿ. ನಾನು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುದ್ದನಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಡ್ಯಗೌಡ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 6ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. I heartily welcome our distinguished guests, parents, teachers and Mandya Cubs present here in general and our black belt karate master Gopi sir in particular with a big round of applause. ಕರಾಟೆಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು, ಪೋಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಕಪ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಕರಾಟೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Prayer. It is our culture to remember the God Almighty before everything we do. So let us begin this function seeking the blessing and presence of the God Almighty. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. We would like to invite our Mandya Cubs to lead the prayer and let us all join with them. ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಕಪ್ಸ್ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं 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 हम मीरा के जैसे बुलाते 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 नहीं कौन कहते हैं भगवान आते 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 नहीं बेरी शबरी के जैसे खिलाते 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 नहीं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभम्
माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, 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 माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौनु कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौनु कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौनु कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौनु कहते हैं भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह हम नचाते नहीं, गोपियों की तरह हम नचाते नहीं, गोपियों की तरह हम नचाते नहीं, गोपियों की तरह हम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, नाम जपते चलो काम करते 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 चलो। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, नाम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। गोपियों की तरह हम नचाते नहीं, गोपियों की तरह हम नचाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, बेरी शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेरी शबरी के जैसे खिलाते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। Thank you, dear Mandya Cup, for creating a heavenly atmosphere by invoking Krishna's prayer. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಗೀತಮಯ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮಂಡ್ಯ ಕಪ್ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
Welcome speech by Vamshi. ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಕುಮಾರಿ ಅಖಿಲೇಶ್ವರಿ ಅವರಿಂದ. Welcome speech. ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ. Now we would like to officially welcome all the dignitaries and everyone to get gathered here for the Karate inaugural function. ನಾವು ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕರಾಟೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Now we are introducing Karate Master Gopi sir. ಗೋಪಿ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರು ಪರಿಚಯ. Gopi sir has completed a diploma, BA and LLB. ಹೆಸರು ಗೋಪಿದಾಸ್, ಪಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, BA ಮತ್ತು LLB. For the last 30 years, Gopi sir has been working in various reputed schools and police academy in Mandya district. ಇವರು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರಾಂತ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕರಾಟೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. We are lucky to have an experienced and expert karate master like Gopi sir. Thank you sir for accepting our invitation to train our students. ಇಂತಹ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕರಾಟೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರಾಟೆ ಹೇಳಿಕೊಡಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Thank you once again. ಧನ್ಯವಾದ. Inauguration. For inaugurating the function by lighting up the lamp and addressing the gathering, I would like to invite our chief guest Karate Master Sri Gopi sir. ಉದ್ಘಾಟನೆ. ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಕರಾಟೆ ತರಬೇತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕರಾಟೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. We would like to request other dignitaries to join them. ದೀಪ ಹಚ್ಚಲು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಇತರ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Thank you for lighting up the lamp. ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Now we request Sri Gopi sir to address the gathering. ಈಗ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರಿಂದ ಕರಾಟೆ ತರಬೇತಿ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ. Hello. Good evening, everybody. Hello. ಈ ಊರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನನಗೆ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು.
ಈ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಈ ಗೌಡ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂದ ನಾನು ಕರೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕರಾಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಕರಾಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಜಾಪನಿ ವರ್ಡ್. ಅದು ಕರಾಟೆ. ಕರಾಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಕೈ. ಆಯ್ತಾ? ಯಾವುದೇ ವೆಪನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರಕ್ಕಾಗಿ ಕರಾಟೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ಎಂಟಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕರಾಟೆ ಅಂತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಜಾಪನಿ ವರ್ಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜಾಪನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲ್ತಷ್ಟು ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಅವನು 10,000 ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಲ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಜಾಪನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಾಗ ನಗು ಬರ್ಬೋದು, ಇದೇನು ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಈ ತಟ್ಟೆ ಎತ್ತಾಕ್ಬೇಕು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡ್ಗಳು. ಬಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲಿತಾಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮೆಂಟಲಿನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅದು ಒಂದು ವೈಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 6 ಕಟಾಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಟಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ 20 ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಒಂದು ಕಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಡೈವರ್ಟ್ ಆ ಕಡೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟು, ಲೆಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟು, ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನು, ನಿಮ್ಮ ಸೈಟು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕರಾಟೆನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಒಂಥರ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಈ ಕಟಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಡೆಮೋ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಹುಡುಗನ ಕೈಲಿ. ಅವನು 6 years ಇಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 8 ಸಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು 16 to 18 ಟೈಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಮೂಮೆಂಟು ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಒಂದಿದು ಸರ್, ಇದು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಪುಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡೆ ಹೋಗಪ್ಪ. ಓಕೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಈ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಕಲಿತಾರೆ ಈ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಿಂತನೂ. ಇದಕ್ಕೆ ಏಜ್ ಏನ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲಿಬೇಕು. ಬಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ರೆ ಕಲಿಬಹುದು ಇದು, ಆಯ್ತಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಫಿಸಿಕಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಮೆಂಟಲಿ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರ್ತದ, ಆಯ್ತಾ? ಡೆಮೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಕರಾಟೆ ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಪಾನೀಸ್ ಜಾಪನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡ್, ಒಂದೊಂದು ಪಂಚ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ. ಆ ಪಂಚ್ಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಪನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜೇ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀನಿ, ಬರೀ ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಡಲ್ ಪಂಚ್, ಅಪ್ಪರ್ ಪಂಚ್, ಲೋವರ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಅಪ್ಪರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಂಚ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಅಂತಾನೆ ಇದೆ. ಅದು ಚೂಡಾನ್ಸುಕಿ, ಜೋಡಾನ್ಸುಕಿ, ಗಿಡ ಚೂಡಾಶುತಿ, ಸೌತೌಕೆ ಅಂತ ಆ ಒಂದೊಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ, 6 month ಒಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ನು ಬಂದಾಗ ವೈಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ವೈಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇಂದ 6 month ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಬೆಲ್ಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಬೆಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 6 month ಒಳಗಡೆನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು 6 ಕಟಾಸು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸು, 30 ಎಕ್ಸಸೈಸು, ಸೈಡ್ ಸ್ಟಿಚಸ್, ಸ್ಕ್ವಾಟ್,
ಪುಷಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಪ್ಸ್ ಹೊಡಿತೀರಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕಲಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಬರ್ಬೋದು ಮುಳೆ ಎಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕಲಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹೊಡ್ಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾರಿಗಾರ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಕೈ ಹಿಂಗ್ ಬೆಂಡಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೆಕಲಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಇದಾಗಲ್ಲ. ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಏಟಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಡಮನ್ ಯಾರು ಹೊಡಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನದು ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಕೈ. ಅವನ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಕೈ. ಅದೇನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹೋದಾಗ. ಆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೇನೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದನೇ ಚಿಕ್ಕದಿಂದನೇ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಜಪಾನೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲಿಸಲ್ಲ. ಜಪಾನೀಸು, ರಷ್ಯನ್ ಅಥವಾ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾರು ಕಲಿಸಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಯಾರು ಕಲಿಯೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿರೋ ಪದವೀಧರ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಕಲಿಯೋಕೆ ಹೋದೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸರ್ ನನಗೆ ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಸರ್ ಜಪಾನೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು 10,000 ಹೊರಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಆದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಲಾಗಿ ಜಪಾನೀಸ್ದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಆ್ಯಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ. ಆ ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಒಂದೇ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ 2 ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಚಿಕ್ಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಲಿಸ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು 4ನೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಜಪಾನೀಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮುಂದೊಂದಿನ ನೋಡೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಜಪಾನು ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮಕ್ಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಜಪಾನು, ರಷ್ಯಾ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದೇ ಓಕೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಪಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಈಗ ಬಾಡಿಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಜಾಗ ಯಾವುದು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋದು? ತಲೆ ತಾನೆ. ಅಬ್ಡಮನ್, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು, ಹೌದಾ? ಈ ಕರೆಕ್ಟೇಲೇನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಬ್ಡಮನ್ನೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿಸೋ ಎಕ್ಸಸೈಸು ಆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗೇನೆ ಅಬ್ಡಮನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗಾರ ಪಂಚು ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಅಬ್ಡಮನ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅವರು ಅನ್ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟೇ ಅವ್ರು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಬ್ಡಮನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಜಾಲಿಂಗ್ ಕರೆಸ್ತೀನಿ. ಜಾಲಿಂಗ ಬಾಯ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಾಯ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸರ್ ಹೊಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ನೀನು ಹೊಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಡಮನ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದಾಗ್ಲಿ. ಅದೇನೆ ತಲೆಗಿಂತ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಬ್ಡಮನ್. ಮಾಡ್ತಾ 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 ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಡಮನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಹೊಡೆದ್ರು ಅಬ್ಡಮನ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಅದು ಮೇಯ್ನು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವೇನಾದ್ರೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಆ ಪಂಚ್ ಅವ್ರು ಇರಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿದೀನಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರೋರು ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಿರೋರು ಅನ್ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಒಂದು ಕಟಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ವೈಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಟ್ ವೈಸ್ ಹೋಯ್ತಾ 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 ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಟ ಮಾಡಿಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕಟ ಪಿನಾನಿ ಒಂದನ್ನು ಕಟ ಪಿನಾನಿ ಒಂದು Shake, bomb, rug, such, H, zone, H, main, some, shake, bomb, rug, such, H, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ನಲ್ಲ ಬ್ರೀತಿಂಗು, ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮೂಗಲ್ ತಗೊಂಡು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಮೂಗಲ್ ತಗೊಂಡು ಮೂಗಲ್ಲೇ ಬಿಡೋದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ.
ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮೂಗಲ್ ತಗೋತೀವಿ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈ ನಾಯಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ನೋಡಿ, ಅದು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಏಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಹೌದಾ? ಅದೇ ಥರ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಡಮನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಅದು ಆ ಮೂಮೆಂಟು, ಆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಅಂದರೆ ಆರ್ಮ್ಸು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಯಾರು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ತಿರ್ಗಿ ಅವ್ರ ಕೈ ಎತ್ತಲ್ಲ ಮೇಲೆ. ನಾವೇನೋ ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೊಡಿಯೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೊಡೆಯೋದು ನಾವು ತಡೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ತಿರ್ಗಿ ಅವ್ರ ಕೈ ಎತ್ತಲ್ಲ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮೆಂಟಲಿನೂ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ, ಏನೋ ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಕಟಾಸೋದು, ಅದು ಬ್ರೌನ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಅದು ಕಂಕುಡ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋ. ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 60 ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎದುರ್ಕೊಬಿಟ್ಲು. 60 ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 60 ಮೂಮೆಂಟ್ 60 ತರ ಇರ್ತದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಅಷ್ಟು ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ವೈಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ಗೆ 6 ಕಟಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಟಾದಲ್ಲಿ 20 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 120 ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, 120 ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಆ 120 ಮೂಮೆಂಟು ಮೆಮೊರಿಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್, ಪಂಚಸ್, ಕಿಕ್ಸ್ ಅದು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 400 ಇಂದ 500 ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳು ಮೆಮೊರಿ ಇರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ವೈಟ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ, ಆಮೇಲೆ ಆರೆಂಜ್, ಗ್ರೀನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಗ್ರೀನ್ ಫಸ್ಟ್, ಬ್ರೌನ್ 4, ಬ್ರೌನ್ 3, ಬ್ರೌನ್ 2, ಬ್ರೌನ್ 1. ಈಗ ಅವ್ನು ಬ್ರೌನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಆಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೆಮೊರೀಸ್ ಇದಾಯ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಓದೋ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದ್ಸಲಿ ಬುಕ್ನ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಓದಿದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅದು, ಹೌದಾ? ಅಷ್ಟು ಓದ್ತಾ ನೀವು ಮೆಮೊರಿಲಿ ಇಟ್ಕೋತಿರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಚೂರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಲೆಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಮೆಮೊರಿನೂ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ಕೋತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಈ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಯೋಗ ಮಾಡೋರು ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಯೋಗ ಮಾಡೋರು ಮಾತಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಒಂಥರ ರಬ್ಬರ್ ಬಾಲ್ ತರ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ರಿಬೌಂಡ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ತರ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇನೋ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅವ್ರದ್ದು. ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಜೊತೆಗೆ ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಾಡಿನೂ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಯ್ತದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಕಿಕ್ಸು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅವನು ಹೆಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅವನು ಹೆಡ್ ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಮೇಲ್ ಕಿಕ್, ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಫೇಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಒಬ್ಬ ಆಪೋನೆಂಟ್ಗೆ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ಲಿ ಅವ್ರ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಫೇಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಿಕ್ಸು. ಅಷ್ಟು ಮೂಮೆಂಟು. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಮೇಲೋಡಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಒಬ್ರು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವ್ರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಸೇಫ್ ಆಯ್ತಾರೆ. ಅದು ಆ ಮೂಮೆಂಟು, ಅದು ಆ ಮೂಮೆಂಟು ಒಂದು ಫೇಸ್ ಅಟ್ಯಾಕು, ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದು
ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಯ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಬಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟುವೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಏನಮ್ಮ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಬಂದಿದೆ, ಮಕ್ಳು ಹೇಳೋದು ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ, ಇದು ಕೇಳಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ಕರಾಟೆ ಕಲಿದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you so much for our insightful and inspiring words about karate training. ಕರಾಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Felicitation. Next, we would like to call upon our highly energetic cubs, Mr. Rutvik and Danvita, to garland our beloved karate masters. ಸನ್ಮಾನ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಕಿರಿಯ ಲವಲವಿಕೆಯ ಪುಟಾಣಿಗಳಾದ ಧನ್ವಿತಾ ಮತ್ತು ಋತ್ವಿಕ್ ರವರಿಂದ ಕರಾಟೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ Thank you, dear cubs, Rutvik and Danvita. ನಮ್ಮ ಕರಾಟೆಯ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Vote of thanks by Arjun. ವಂದನಾ ಅರ್ಪಣೆ ಕುಮಾರಿ ಲಿಪಿಕ್ಷಾರ್ ಅವರಿಂದ. ಲಿಪಿಕ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ Vote of thanks. ವಂದನಾ ಅರ್ಪಣೆ. Here comes the end of the formal function and the beginning of karate training. ಈಗ ಔಪಚಾರಿಕ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಕ್ತಾಯ ಮತ್ತು ಕರಾಟೆ ತರಬೇತಿಯ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭ. Once again, we would like to thank all of you for finding some time to take part in our happiness. ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸಗಳ ಮಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಕರಾಟೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. After a short break, karate training will begin. Stay and enjoy the training session. Thank you all. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಕರಾಟೆ ತರಬೇತಿ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಖುದ್ದಾಗಿ ಕುಳಿತು ಆನಂದಿಸಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದು ಕರಾಟೆ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 2 ಕಾರಣ ಇದೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಕರಡಿ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ, ಆಯ್ತಾ? ಹೇಳೋ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ, ವಿಪರೀತ ತಿಟ್ಟೆ. ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ನನಗೆ, ಆಯ್ತಾ? ಏನೋ ಮರ ಹತ್ತೋದು, ಏನೇನೋ ವಿಚಿತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟ್ರಿಂದ ನೆಗೆದು ಇದು ಮಾಡೋದು, ಮರದ ಮೇಲೆ ಕಾಲನ್ನ ತಗೊಂಡು ಪಲ್ಟಿ ಉಲ್ಟಾನೆ ಅದಾಡೋದು, ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ಒಂದು 15 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಏನೋ ನನ್ನ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಆಗ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 5 ವರ್ಷದ ಮಗು ಅಂದರೆ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಕರಾಟೆಲಿ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದು, ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನೋ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಓದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಇವನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಇವನು ಎನರ್ಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೇನು ತೀಟೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕರಾಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಓದ್ತಾನೆ, ಬಂದು ಮಲಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಕಾರಣ. ಇನ್ನೊಂದು, ಇವರು ಪವನ್ ಅವರ ಮಾವ ಇದಾರಲ್ಲ, ರಂಜಿತ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಪವನ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಹೊರಗೆ, ಅವನು ಯಾವ್ದಾರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು, ಸಂಗೀತ, ಹಾಡು ಗೀಡು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಈ ಥರ ಇದೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಸೋಣ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡೆ.
ನಾನು ನೀವು ಒಂದಿನ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಇವನು ಮತ್ತು ಅವನ್ನ ಒಂದಿನ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದು, ಒಬ್ಬನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಂದಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಒಂದು 40 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕರಾಟೆ ಸೆಷನ್ 1 ಗಂಟೆ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬರೋಷ್ಟು ಕರಾಟೆ ಮುಗಿದಿತ್ತು, ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ 3 ಗಂಟೆ ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರನ್ನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ 3 ಗಂಟೆ ಹಾಳು, ನನಗೂ 3 ಗಂಟೆ ಹಾಳು. ಆಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾವನ ಮಗ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ದೆ, ಈ ಥರ ಕರಾಟೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಗೋಪಿನಾಥ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಕಡೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸ್ದೆ. 3 ಕಡೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಹತ್ರ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕರಾಟೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮಕ್ಳ ಜೊತೆನೂ ನಾವು ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕರಾಟೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕರಾಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಸೇರ್ಸೋಕ್ಕೆ, ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇವೇನು ಕಲಿತು ಆಟ ಆಡ್ಕೊಬರ್ತೀವಿ, ಆಟ ಆಡ್ಕೊ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಸೇರಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ 4-5 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ಕೊಂಡು, ಇವನು ಅಚ್ಚು ಮತ್ತು ಅರುಣ ಮತ್ತು ಯಾರದು ಸಿದ್ಧ, ಇವರೆಲ್ಲ 4 ಜನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಪವನ್ 5 ಜನ ಆಯಿತು. ಮುಂದೆ ಏನೇನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ರಂಜಿತ್ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಓದ್ತಾ ಇರೋ 4 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ 10 ಜನ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆಕ್ ಕೊಡಿ ಸರ್, ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಂಡ್ಯ ಕಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ. ಇದು ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಥವಾ ನರ್ಸರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ನರ್ಸರಿ ಅಂತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾಂಟೆಸರಿ ಅಂತಾರೆ, ಅಥವಾ ಯೂರೋ ಕಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮಂಡ್ಯ ಕಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮಂಡ್ಯದ ಕಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಕಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹುಲಿ ಮರಿಗಳು, ಸಿಂಹದ ಮರಿಗಳು, ಚಿರತೆ ಮರಿಗಳು, ಕರಡಿ ಮರಿಗಳು, ಆನೆ ಮರಿಗಳು, ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಕಪ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವೇ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹೆಂಗೆ ಆಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಲೋಗೋ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲೋಗೋ. ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾನರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡಿ ಕರಡಿ ಬುಕ್ ಓದ್ತಾ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಮುಂದೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿಸೋದು ಒಂದೇ, ಕರಡಿಗಳಿಗೆ ಕೈ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೂರಿಸೋದು ಒಂದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕರಡಿ ಚಿತ್ರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂಡ್ಯ ಕಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ಅದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 4-5 ಥರ ಮೀನು ಇದೆ. ಕರಡಿ ಮರಿಗಳು, ಹುಲಿ ಮರಿಗಳು, ಸಿಂಹದ ಮರಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿರತೆ ಮರಿಗಳು, ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ನಿಖಿಲು ಮತ್ತು ಋತ್ವಿಕ್. ಬರೋ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಿಮಿಷ ಬಾ. ಇವನು ನಿಖಿಲ್, ಇವನು ಋತ್ವಿಕ್ಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್, ಎಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲು. ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನೇನಾರ ಲೈನಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರ್ತೀನಿ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಲೈನಿಗೆ ತರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಇವರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವನು ಋತಿಕ್ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಟೀಚರ್ ಬಿಟ್ಟು ಇದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಿಲ್ಲಿಸಿರೋದು. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಪ್ಪ.